Hello dear students, welcome to session number 28 of auditing subject for the BBA 6th semester. In this class, we will be learning about vouching of cash sales and vouching for receipts from debtors. Cash sales is nothing but when the goods are sold for cash, the cash is received immediately and goods are delivered. In such a situation, how do you vouch these transactions? Vouching ನ ಉದ್ದೇಶವೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆದಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ವೌಚಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Auditor should examine certain initial checking he has to do, certain basic operations he has to do before he goes for the vouching. So he shall first examine what type of internal check system is in operation in the organization, how effective it has been. Organization ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಂತರಿಕ ಈ ಪ್ರತಿಬಂಧ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If the internal check system is doing very well, okay, in the sense that there has been adequate control on the transactions happening, it's been well regulated, systematically followed by all the employees, and then the internal check mechanism is working very, very well. If it's efficient enough, then the responsible, then the job of detailed verification to some extent can be reduced from the point of view of an auditor. Also, he should see that carbon duplicates, or we can say carbon copies of the cash memos issued along with the summaries of cash sales are maintained in the organization. The summaries of daily sales also should be recorded in such a way that it can be verified as against the stock register. So first of all, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋಸ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಮ್ಮರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಆದಂತಹ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಸೇಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಾಗ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. Plus he should also be able to get the documents related to the daily summary of cash sales plus the stock register. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, because for every cash sales removal of for every cash sale the goods will be removed from the stock department. Whether the stock department has made adequate entries on a day to day basis, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And he must ensure that he should advise his client that all the transactions should be entered on the same day. So ಇವತ್ತಾದ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. In case if they are not been followed, not been following, at least now the auditor should advise them. Again, he should also ensure that the daily deposits of cash are made into the banks. Cash received, all that cash received during the day shall be deposited into the bank either on the same day, or in case if the working hours are over, it should deposit on the very next working day. So ಇದರ ಬಗ್ಗೆ when the cash sales ಇರುವಾಗ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಣವನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಆದ ದಿನವೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದಿನ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವರ್ಸ್ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ,
ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವೌಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋಸ್, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪೀಸು, ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್, ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ activities taken up by the auditor while vouching the cash sales. When the cash sales happen, normally ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಅವನು ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಬರೀತಾನೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Biller will verify the cash sales slips and prepare a bill, and the bill is given to the customer, and the customer is going to make the payment to the cashier. Cashier ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಈಗ ಆ ಬಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. that this particular goods have been certain sum of amount has been received from the customer X ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋಸ್ ಏನ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಫಿನಿಶಸ್ ಹಿಸ್ ಡೇ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯ ಆಗುವ ಮೊದಲು ತಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಥವಾ ತಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4 ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್. ಈ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ with the rough cash book, and then the rough cash book should be checked with that of the main cash book or general cash book. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಡೈಲಿ ಟೋಟಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಲ್ ರೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ the summaries of daily sales should be checked with that of the entries in the stock register. ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ ಗೂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಗೂಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೋಡೌನ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇಶ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ summaries. So salesman ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, let us take salesman has put a summary. Product X na 500 units, product Y na 200 units, product Z na 300 units ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. So when you check the stock register, there should be an issue for 500 units of product X, 200 units of product Y and 300 units of product Z. ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. So this should match. Then the auditor can be satisfied that that particular goods sold and the goods have been removed from the stock register, they match. Also, recording of the transaction should be done on the same date. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, especially in case of cash sales. When the goods are sold, it should be recorded on the same date. ಅದು ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, but even though it is recorded in the rough cash book, it should be immediately transferred to the main cash book by the cashier. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ he doesn't have enough cash.
So let's take, I have purchased 10,000 units from salesman. 10,000 units again, they have offered the price of rupees 1 lakh. But when I check out in my bank account, I don't have 1 lakh rupees. I have only 90,000. Then I may say, 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ 9,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ ಅವನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್, ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬೈ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ ಬರೀಬೇಕು. 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೀಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋವನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು 9,000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ? ದೆನ್ the original cash memo which was given earlier should be cancelled and should be kept in the book. ಅದನ್ನ ಅದೇ ಬುಕ್ಗೆ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಯೋ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋರ್ನ್ ಇಟ್ ಯೆಟ್, then it should be retained in that book only. Then next second memo should be prepared and given away. So you have a document evidence to sell that why this particular original copy was not removed from the book, or if it is why it's cancelled, then you normally write the details. Customer has rejected to purchase the goods. That is possible. So it should not be destroyed. The original copies which have been cancelled should not be destroyed. Then the dates of cash memos and the dates on which the receipts are recorded in the cash book must be the same. Cash memo ಯಾವ ದಿನ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೋ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 3rd May 2021, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋ ಡೇಟ್ ಕೂಡ 3rd May 2021 ಆಗಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟ್ ಕೂಡ 3rd May 2021 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್, ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು. ದೆನ್ he should also verify the daily deposit of cash received into the bank. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೈಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೃಢೀಕರಿಸೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಲಿಪ್. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that we can match. On 3rd May 2021, I have deposited 20,000 into the bank. Pay in slip idea. 20,000 rupees ಗೆ pay in slip ಇದೆ. So then your cash receipts are been properly vouched in terms of cash sales. Next comes receipts from debtors. So cash receipts ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಡೆಟರ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ವೌಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೇಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು whom you have sold the goods is coming only today to make the payment. In that case, how do you vouch the receipts? ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ he should be very careful, because ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು, ಅವ್ರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್. ರಿಸೀವ್ ಆದದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕೌಂಟರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಬಟ್ you cannot fully rely on this, because frauds may be committed in terms of book debts. So hence what you should do, the auditor should vouch the cash receipt from the debtors to whom the goods have been sold on credit, and the document evidence available for vouching such receipt is the counterfoil receipt. Idallade, there are other things to be watched. He should check the ledger balances where the amount is due from the debtor as against the amount received. In case if the payment has been made in the form of check, then the passbook should be verified. Check ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿಫೈಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆನ್ ದ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆದದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಫರ್ದರ್, these particular cash
should be checked whether it has been properly posted into the balance of the debtor. So the debtor's position statement will also help us here to verify whether the amount due from the debtors have been fully paid or not, or whether there has been any mismatch. ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, by inserting lesser amount in the counter file than what is actually received from the debtor. ಡೆಟರ್ ನಿಮಗೆ 10,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಡೆಟರ್, 10,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಮನಿ, 10,000 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಕೆಳಗೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಇಡಬೇಕು. ಅವನ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಇಡದೆ ರಿಸಿಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸಿಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ ಡೆಟರ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ ಇಡದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ 9,000 ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. 10,000 ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 10%, 9,000 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇಸ್ he has given you a receipt, but in the counter file there is no mention. Sir, you have gone, I have made the entry in the counter file, carbon sheet na mele entry ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, received with the thanks from Mr. X, rupees 9,000 in full settlement of rupees 10,000 after providing him a discount of 10%. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, ನಾನು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 9,000 ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ 1,000 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ನ ಪಾಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. 10,000 ಕೊಡುವ ಕಡೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 9,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1,000 ರುಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 9,000 ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 1,000 ಬಾಕಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. Then by issuing a receipt from the unused books, these are not properly kept in safe custody. Let us take receipt number, receipt book number. ಪ್ರತಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ರೌನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿಯೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬುಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಬುಕ್ ನಂಬರ್ 101, 121, 131, ಹೀಗೆ ಬುಕ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಂಬರ್ 156 ಬುಕ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು 156 ಅಲ್ಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ಯಾಶರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಕೈಗಾದ್ರೂ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 301, 302 ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ತೆಗೆದು, ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಪುಸ್ತಕ 156 ಆದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ 300, 400ನೇ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ರೆಸಿಪ್ಟಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ರಿಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ನಂಬರ್ 151 ಇಂದ 172 ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವನು ನೋಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಬಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್. ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೌ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ಅವನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್, then correspondence from the debtors relating to the account statements etc. can be verified. So how to control these frauds? How to ensure that there are no frauds? Can the auditor do something? First of all, a good internal check system can prevent all these from happening. So receipts and books receipt books anna issue ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ರಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವನು ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಸಿಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ a particular mechanism for discount allowance should be drafted and followed deliberately by the cashier. ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be more easier. So the auditor should ensure that there is a proper internal check system with regard to debtors. Check always the total cash received from the debtors. Granting of discount ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೂ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಟೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್. ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್? ಟೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. Teaming and lading technique is considered as a common method of committing fraud with respect to receipt of cash from debtors. So debtors ಇಂದ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ. ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹೈಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೇಯಿಂದ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹೈಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ 1,000 ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಏನೋ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, emergency. So what I do is I use that 1,000 rupees for my personal reason. ಇವಾಗ if I record the cash in the cash book, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಶಿಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನ ಕ್ಯಾಶಿಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇವತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ತನಕ ನಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 4-5 ದಿನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಣವನ್ನ ನನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಮಾಡದೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಾದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಆ 5 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್ ಅದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ವೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆದಾಗ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. and that money received from cashier is misused, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 days ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಬರ್ತಾನೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಕೂಡ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಣ ಬಂದವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಣವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ವೈ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ವೈ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈ ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ದಿನ ಬರೀತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ, ವೈ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಝೆಡ್ ಇಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋ ಬದಲಿಗೆ ವೈ ಅದ್ದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಅವನು ಆಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ವೈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಅವನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಸೊ ತಿಂಗಳಂತ್ಯ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಇವನು ಹಣದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಝೆಡ್ ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಹಣವನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಹಣ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಝೆಡ್ ನ ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಏನೋ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Now, this is a case where the money which belongs to the business is used by the cashier without the permission of the management, and credit to the debtor has not been given. Concerned debtor ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೀಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಂಗ್ refers to postponing of the entries to be made in the cash book. So whenever the cash is received from a customer, it is not recorded, and the amount which is received from another customer at some other later time is recorded in the first customer. So ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಆ ಡೆಟರ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಾಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. Do you think there is a fraud here? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ. Are you thinking that there is a fraud? Yes, of course there is a fraud, because the cashier is using the money which never belonged to him. ನಾವು ಯಾವ ಹಣವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನ ಹಣವನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫ್ರಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್. ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಇಟ್? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಹಣ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. After evaluating the internal check system in the organization, the auditor should watch the cash received from the debtors on the following grounds. Number 1, auditor should verify the amounts received from the debtors from the carbon copies of the receipts issued to the debtors, and all receipts should be serially numbered. So receipt book ನಲ್ಲಿ receipt number ಮತ್ತು ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಸೋ the cashier should be advised to enter the amount received on the day of the receipt itself in the rough cash book. We can also, auditors can also compare the entries which are in the main cash book with the rough cash book entries. ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವನು he has to be perfect, because he knows he doesn't want to get caught. So ರಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ದಿನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನ ನಾನು 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್. Okay, so hence rough cash book entries and the main cash book entry should be matched. Then
he should inquire about the rate of discount allowed. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು, ಕ್ಯಾಶಿಯರಿಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಇದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ he should also check with the debtor schedule to establish the legitimacy or validity of a particular transaction. ಸೊ ಡೆಟರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡೆಟರ್ ಈ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಡೆಟರ್ಸ್ ನ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಬಿಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ರಿಸಿಟ್ ನಂಬರ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಚಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಡೆಟರ್ ನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ he should take a certificate that on such grounds these bad debts have been, these particular debtors have been treated as bad ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು, ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ the cash discounts allowed, bad debts treatment and the payments received from the debtors can be vouched very well. With this we come to the end of this session. We'll see you in the next session soon. Thank you.